Yes, knowledge of electrolysis is of much important to the metal extraction. Look at this. Right anode and cathode reaction. Before whatever the type of electrolysis, first of all, you have to draw the setup. Okay, look at this. One electrode, one electrode. So here, the other electrode, both of them have been immersed in immersed in a container filled with copper sulfate solution. So that's copper sulfate solution, CuSO4. Okay. So copper sulfate solution means it has been dissolved in. Okay. You can tap the window. So I'm explaining here. This is a diagram what you can see here. Okay. Copper sulfate solution. And you can see a variable resistor also. So this is not always used. If the experiment is doing for a long period of time, we have to use that because if we want to provide a constant power supply. So body is not clear to me. ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ අර HD webcam app එක වැඩ කරන්නේ. ඒකේ brightness වැඩි වෙනවා. How to make this clear file? I think that's maybe a signal problem. පුළුවන් නම් මට ඒකේ print screen එකක් send කරන්න. Okay, let's move. Here's the power supply. Okay, I'll explain all the things associated with this. මේ electrolysis process එක ඉගෙන ගත්තන් පස්සේ electrolysis මොනවද දුන්නත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න මම කියලා දෙන්නම්. මේකේ පොදු දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. පළමුවෙන්ම කියන first I have to tell you this. This lesson was in grade 10 and grade 10 second term chemistry lesson. This is ඒ දවස්වල මේ පාඩම ඉවරනකොට හුඟක් වෙනත් පන්ති වලින් ළමයි අපේ පන්තියට ඇදිලා ආවා. හැබැයි පසු කාලීනව වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ පාඩම ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න අමාරු කොටසක් කියලා මේ කොටස අමාරුයි කියලා ඇත්තටම 11 වසරේ අවසාන වාරෙට මේ පාඩම ඇතුල් කරලා තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන් මේක හරිම ලේසි පාඩමක්. ඉගෙන ගත්තු අය තමයි දන්නේ. හැබැයි පැටලෙන සුළුයි අමතක වෙන සුළුයි මම මේක පිළිගන්නවා. Okay, let's see. If this is copper sulfate solution, this copper sulfate, a blue color solution that is prepared by dissolving in water. Therefore, in copper sulfate solution, both copper sulfate and H2SO4, sorry, H2O, both copper sulfate and water exist. Okay, in the solution, the next thing you have to mention what are the ions in the solution. So it is must. What are the ions in the solution? So here Cu
2 plus, and from sulfate SO4 2 minus. Yes, water gets ionized H plus, and anion group is hydroxyl ion. So these are the ions in the system. That's why I told you, first of all, you have to identify the types of ions in the system. Okay. Here is the way. What's this? What's the compound? If this is sulfuric acid, H2SO4, H2SO4 නම් මෙතනට ආවේ. So you have to put H plus and sulfate. So what exists from water also H plus and hydroxyl ions come to the system. So that's the first thing. Okay, let's move. So this is positive terminal of the cell and negative terminal of the cell. Now I mentioned that positive and negative. Unlike the electrochemical cell එක වගේ නෙමෙයි මේකේ positive negative terminals හඳුන ගන්න ලේසි. But in electrochemical cell, you had to make a logic where the oxidation reaction takes place. That's anode. Okay. So electrons produce, then electronegative potential increases, then electrons from the negative terminal starts to move. That means from high active metal to less active metal. Then high reactive metal was the negative terminal and less reactive metal was the positive terminal. In that case, එතන මාරු වෙනවා. Okay, ඒක අපි ආයෙත් මතක් කරමු. But here you can see the same types of electrodes are used. So most suitable one is gold, platinum වගේ හොඳ conductors තියෙනවා තමයි පාවිච්චි කරන්න හොඳම conductive දේවල්. But the problem is they are very expensive. ඒවට යා මිල අධිකයි. gold කූරු දෙකක් මෙතනට දැම්මොත් ඔය missing. එහෙනම් the cheapest source non-metal carbon can be used. graphite පාවිච්චි කරනවා. carbon rods දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කළුයි කැතයි මිලූ මනුස්සෙක් අරන් යන්නේ. හරි? එහෙනම් හැබැයි හොඳට යනවා. හොඳට කරන්ට් එක යනවා. ඒක හින්දා අපි that using that conductive property of that we use it. Okay. So this is carbon electrode. Carbon electrode. Okay. හුඟක් අය මේක දැක්ක හැටියේ positive anode කියලා නම් කරනවා. එහෙම පුළුවන්ද? මම කියලා දීලා තියෙනවා. Where the oxidation reaction takes place. කොහෙද oxidation reaction එකක් වෙන්නේ? එතන තමයි anode එක තියෙන්නේ. හැබැයි අපි බලමු මේක ඇත්තද කියලා. So this positive terminal attracts negative anion hydroxyl, okay, and sulfate SO4 2 minus. ඒගොල්ලෝ ඇදිලා එනවා. positive දැක්කහම ඇදිලා එනවා. තේරුණා නේද? positive නේ ආකර්ෂණය වෙලා එනවා. Next. So this is negative electrode. ඍණාරෝපිතයි. So positively charged Cu2 plus and H plus also attracts to here. Cu2 plus එනවා. H plus එනවා. ඒගොල්ලෝ ඇදිලා එනවා මෙතන. So that's how it happens. Now, what happens near this positive terminal? So this is oxidation. දැන් ප්‍රශ්නයක්. සර් කොහොමද ඔයා එතන oxidation වෙනවා කියලා කියන්නේ? Okay. කොහොමද ඔයා කියන්නේ මෙතන oxidation වෙනවා කියලා?
එතන hydroxyl ion OH minus SO4 2 minus attract වෙලා තියෙනවා කියලා කිව්වා. Yes. We have practiced that. අපි එහෙමයි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි කියන්නේ. කෙනෙක් කියන ඔක්සිඩයිසින් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන එක. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමක් වෙන්න බෑ. හයිඩ්‍රොක්සිල් OH minus එයා ගත්තු ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ. ගත්තුව පිට කරනවා මිසක් තවත් ගන්නෙ නෑ. SO4 2 minus ඔක්සිඩයිස් වෙන ආකාරයක් අපි මේ O level ඉගෙන ගන්නෙත් නෑ. A level කරද්දි කරන්න යන්නෙත් නෑ. තේරුණා නේද? හරි එහෙනම් මෙතන හයිඩ්‍රොක්සිල් ඔක්සිඩයිස් වෙන හැටි අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඔය දන්න අයට ඉතින් ඔය ටයිප් කරන්න පුළුවන් කම්මැලි නැතුව. OH minus it gets oxidized into H2O, okay, and O2. මේ ඉලෙක්ට්‍රන්ස් පිට කරනවා යා ඔක්සිඩයිස් වෙනවා කියන ඉලෙක්ට්‍රන් පිට කරනවානේ. මෙන්න මේ negatively charged additional electrons are removed. Okay. හරි. එහෙනම් ලියාගත්තා. Let's balance this. මේ oxidation වුණේ එහෙනම් මේ oxygen පිට වෙන water හැදෙන මේ electron පිට කරන this electrons removing oxidation reaction happens. Yeah. hydroxyl ඉන්න තැනම තමයි වෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ positive terminal එක ගාව electrons පිට වුණා. දැක්කනේ S2ටම. එහෙනම් අපි දන්නවා where the oxidation reaction take place එතන තියෙන electrode එකට අපි කියන්නේ anode කියලා. That electrode is known as the anode. Okay. Now balance this. We have to balance oxygen. Look at this. 2 plus 1. කීයද? 3යි. That's an odd number. Odd number එකක් තියාගෙන balance කරන්න බෑ. ඒ වෙලාවට දන්නවනේ විද්‍යාඥයෙක් ඉන්නවා හරි. ඒ කියන්නේ විද්‍යාඥයාගේ නමින්ම මේක balance කරන ක්‍රමයක් නම් කරනවා. මේකට කියන්නේ ඔත්ති රට්ටේ ක්‍රමය. Priyadarshanas odd and even method. Okay? 2 plus 1 3. balance කරන්න බෑ. එහෙම වුණොත් මෙතන ඔක්සිජන් ගාන දාන්න වෙන්නේ අපිට 3යි කියලා දාපුවාම හයිඩ්‍රජන් 3ක් වෙනවා. එහෙනම් හයිඩ්‍රජන් ගාන 3ක් කරන්න නම් අපිට මෙතන භාග සංඛ්‍යා ලියන්න වෙනවා. Therefore, what we do to make this even මේක ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක් කරන්න water දෙකෙන් multiply කරනවා. Okay? 2 times 1 2 2 plus 2 4. Okay? Therefore, we have to put number 4 here. Okay? For oxygen and hydrogen, automatically that's balanced. 2 times 2, 4. How many negative charges here? 4 negative charges. To balance these 4 negative charges, we have to put 4. නිකං කටපාඩම් කළත් නෙමෙයි. Okay, let's put the physical states of this hydroxyl වතුරේ දිය වෙලා equals. Okay, H2O, that's a liquid. O2, that's a gas. Electron, no physical state, that's just a particle. Electron වල physical state එක අපි පටලව ගන්න යන්නේ නැහැ. හරි? So this is how oxidation reaction happens. That happens near the anode because oxidation always happens in anodic region. In this anodic region, so the electrode in the anodic region is known as anode.
එහෙනම් මේ ඔක්සිඩයිස් ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන ප්‍රදේශයට කියනවා anodic ප්‍රදේශ, anodic region. Okay. And the electrode is known as the anode. මේ හැම දෙයක්ම හේතුවක් ඇතුව තමයි තියෙන්නේ. Another thing, එහෙනම් මේගොල්ලෝ හිස මත තියෙන ඉලෙක්ට්‍රන්ස් මෙයාට දෙනවා. ඒ ඉලෙක්ට්‍රන්ස් මේ විදිහට මේ අපේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එක ඇනෝඩ් එක දිගේ ගමන් කරනවා. So that's the thing happen. So let's see that. H plus. What this H plus does? මේ H plus ion Cu2 plus ion කියන දෙන්නගෙන් කවුද reduce වෙන්නේ? ලොකු ප්‍රශ්නයක්. My question. Who get reduced? Now we know the oxidation reaction. Who gets reduced out of this H plus and Cu2 plus? Sir, answer ලියද්දි physical state එක දාන්න ඕනෙමද? එයි ප්‍රශ්නයක් නෑ. දන්නව නම් දාමුකෝ. හරි? දෙයක් වැඩියෙන් ලිව්වා කියලා කවුරුත් වැරදි දාන්නේ නෑනේ. දාන්න ඕනේ. හරි? Yes. පුතෙක් කියනවා H+ ion කියලා, තව කෙනෙක් කියනවා Cu2+ ion කියලා. ඒකත් අපි සැකහැර විසඳගමු. ප්‍රශ්න අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අන්නවණ්ඩ වට්ටවණ්ඩ නෙමෙයි, දෙයක් කියලා දෙන්න. The system contains two types of cations. One is Cu2+, the other one is H+. The knowledge of the reactivity series is used here. Okay, look at this. Potassium. Let's see. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead, copper, mercury, silver, platinum, gold. To compare the reactivity of copper, hydrogen has been placed above, just above copper. Okay, just for the comparison. Hydrogen metal එකක් නොවන නිසා අපි series එකට ගන්නෙ නැහැ. Okay. දැන් මෙතන hydrogen උත් නෙමෙයි copper උත් නෙමෙයි තියෙන්නේ. Neither copper nor hydrogen exist here. Cu2 plus cupric ions and H plus ions exist here. මේ බලන්න. The ability of oxidation decreases to the bottom. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීමේ හැකියාව පහළට යද්දී අඩු වෙනවා. හොඳ කට්ටිය පිට කරගන්න පුළුවන් කට්ටිය තමයි උඩ ඉන්නේ. Potassium. It's more reactive and tend to remove the electron in outermost energy level sodium. ඉක්මනට මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක පිට කරගන්නවා. So reactivity of calcium is lesser than sodium but greater than magnesium. Okay, magnesium reactivity is greater than aluminium but lesser than calcium. So likewise, we have to compare these two. Electron පිට කිරීමේ හැකියාව hydrogen ගේ වැඩි වුණාම hydrogen ගේ electron පිට කිරීමේ හැකියාව හේවත් පිරිමි ගතිය පිට කිරීමේ හැකියාව hydrogen ගේ වැඩි copper ගේ අඩුයි. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ ලබා ගැනීමේ හැකියාවක්. hydrogen ට ලබා ගන්නත් බෑ, copper ට ලබා ගන්නත් බෑ. We know that both of them cannot accept electrons. Instead of that, hydrogen and copper
Look at this. Hydrogen can remove electrons, copper can remove electrons. That means both of them can oxidize, but they cannot be reduced. හොඳට බලන්න. එකපාරක් පිටවිච්ච හයිඩ්‍රජන්ට දැන් කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් කැටාය. තිබ්බ එකයි ඒ එකමත් පිට වෙලයි දැන් ඉන්නෙමි. Copper, it removed couple of electrons and now it has become Cu2 plus. හයිඩ්‍රජන් ටයි කොපර් ටයි දෙන්නටම පිට කරගන්න බැරි වුණාට H plus ටයි Cu2 plus ටයි ගන්න පුළුවන්. Look at this. දැන් පිට කිරීමේ හැකියාව හයිඩ්‍රජන්ට වැඩි වුණාට ඒ කියන්නේ පිරිමි ගතිය හයිඩ්‍රජන්ගේ වැඩි, ගැහැණු ගතිය කොපර්ගේ වැඩි. ලබා ගන්නවා කියන්නේ මොකද? That's not the male act. That's the normal thing of females. In a female properties වැඩි, copper Cu2 plus tend to take electrons. එනම් හයිඩ්‍රජන් පරද්දලා ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඒ ගතිය වැඩි Cu2+ ලබා ගන්නවා. එහෙනම් මෙතන අපිට හයිඩ්‍රජන් වායුව පිට වෙනවා දකින්න බෑ. So what we can observe here, Cu2+ ions take 2 electrons to make copper atoms, and we can observe the deposition of this copper atoms over the cathode. වැඩි වුණොත් පතුලෙත් deposit වෙනවා. හරි? That's practical thing. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති වැඩි වුණොත් පතුලෙත් තැම්පත් වෙනවා. Okay, Cu2 plus 2 electrons. Okay, let's put the physical states of them. Cu2 plus, that's as aqueous, AQ. වතුරේ දිය වෙලානේ තියෙන aqueous. And what this is produced by the reaction, a solid copper. තැම්පත් වෙන්නේ තද solid දෙයක් ඝන අවස්ථාවේ. ඒක ප්‍රශ්න කරගන්න එපා. Very easy. So this is oxidation reaction and this is reduction reaction. Okay, so where the oxidation reaction takes place, තවත් නමක් කියනවා anodic reaction, and where the reduction reaction takes place, we call that cathodic reaction. I think that's clear for you. Right. Copper oxidize වෙන reaction එක පේනුන්නේ නැද්ද දන්නේ මම ආයෙත් ලියන්න. Look at this. චූටි දෙත් නොතේරෙන අය ඉන්න පුළුවන්. Cu2 plus එයා වතුරේ දිය වෙලා තියෙන්නේ. Positive 2 charge. To neutralize this 2 plus, we have to add 2 electrons. Then what is formed? Copper atoms. So that's solid, it is formed. Okay, so this is both anodic and cathodic reaction. Good. ගොඩක් අය හොඳට ආන්සර් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ ටික ලියා ගන්න ඊට පස්සේ අපිට overall reaction ලියන්න තියෙන්නේ.
Okay, let's practice next. How to balance this overall chemical reaction. Okay, so in case you have to name this as 1 and this as 2. 1 and 2. Okay, now I raise this. ඉන්ටර්නෙටි ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. What to delete? ඩයග්‍රෑම් එක ඕනොත් මම ආපහු අඳින්නම්. හරි? I'll erase that. Yes, first chemical reaction, so that's oxidation. So we have to write these hydroxyl ions. 4 hydroxyl ions. So that's aqueous, and it is oxidized into 2 water molecules. So that's liquids plus 1 O2 molecule by removing 4 electrons. Good. So let's name that as the reaction 1. Okay, next one. Next half ionization reaction. So that's reduction. So reduction reaction. So what gets reduced is Cu2 plus. So that's aqueous plus 2 electrons to make Cu a solid. Okay, that's the second equation. Look at this. The first chemical reaction make 4 electrons, and second chemical reaction, so that's half reaction, requires 2 electrons. Therefore, we have to multiply these to balance these electron requirements. Okay. Now, let's add the first equation and the second equation multiplied with 2. For hydroxy, first you have to tell that 1 plus second equation after the multiplication with 2. I think this is clear. Put a comma වද්දාන්න කලිනුත් අපි මේක කරලා තියෙනවා, and look at this. You have to write your left hand side components. So that's 4 hydroxyl ions. Okay, that's aqueous plus first left side right. Second one, left side Cu2 plus, but you have to multiply with 2. Then 2Cu2 plus, 2Cu2 plus. So that's also aqueous plus 2 electrons. You have to multiply with 2. So that becomes 4 electrons. Now that's over with
The left side, now we are going to the right side. Look at this. 2H2O, 2H2O, it's liquid, plus O2, a gas, plus here 2 times Cu, 2 Cu. So that's a solid. That's a solid. Okay. So you can cut off this 4 electron, and here 4 electrons. So this 4 electrons you have to mention here, and you have to cut off that too. So remaining 4 hydroxyl ions, 4 hydroxyl ions, 2 Cu2 plus. Okay. 4 hydroxyl ions equals plus 2 Cu 2 plus, that's aqueous, and produce 2H2O plus O2. It's a liquid, it's a gas, plus 2 Cu 2 copper. So that's solid. So this is the overall chemical reaction. So you find it very easy to take. එතකොට මේ කොටස කළන් පස්සේ අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙක අවසන් වෙනවා. Okay, let's move to the paper again. Write 3 observations you can do in this experiment. 3 observations in this experiment. My grade 9 students. Okay. හරි. observation තියෙනවා 3ක්. එතකොට අපි ලියනවා මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට categorize කරගෙන. Observation near the anode. Okay, near the anode. Observation near the cathode. Then next observation in the solution. එහෙනම් තැන් තුනක observation තුනක් දකින්න පුළුවන්. Near the anode, near the cathode, on in the solution. Okay. So what happens near the anode? Look at this anode reaction or oxidation. Anode reaction. So what is produced? A gas is produced. ඉක්මනට උත්තර එනවා බලමු. පුතෙක් අහනවා equation එක තියලා අනිත් එව්වා erase කරන්න sir කියලා request එකක් තියෙනවා. එහෙම තියෙනවා නේද? පිළිවෙලක් නැතුවම හරි අවුල් තමයි. දැන් හරිද? එතකොට තව එකක් අහලා තියෙනවා. Yes, deposition of copper. Seneca reduce the blue color of the solution. Good. Evolution of or evolving of gas bubbles in cathode. Blue color of the solution reduced. Danidu produce oxygen gas. ඔන්න ඔය observation ලියනකොට අපි බලමු. When we write these observations, we have to be careful. Gas පිට වෙනවා කියලා දන්නවා. හැබැයි ඔය පිට වෙන එයා බබල් වල ගහලා තියෙනවද? දැන් අර ඇනෝඩ් එක ගාවින් මේ ස්කෙච් එකක් ගහන්න. ඇනෝඩ් එක ගාව පොසිටිව් නෙගටිව් මෙන්න මේ ඔක්සිජන් වායුව පිට වුණානේ. දැන් ඔය පිටවිච්ච ඔක්සිජන් වායුවේ එයා බබල්ස් වල O2 කියලා ගහලා තිබ්බේ නෑ. ඒක අපි දැනුමින් දන්න. ඒකින්ද කවුරු හරි දැක්කා කියලා කිව්වොත් evolving of oxygen gas, that's wrong. හැබැයි දන්නවා කියලා පෙන්වන්නත් ඕනේ. කොහොමද කරන්නේ? Evolving a gas near the anode, මෙන්න මෙහෙම ලියමු.
Okay, let's write like this. Observation. Observation. Last live. First one, near the anode. Anode asala. ඔන්න ලියනවා. කොහමද? වායුවක් පිට වේ. Evolving or evolution. Evolving, okay? Evolving of a gas. Evolution කියලා කිව්වොත් එහෙම පරිණාමය. ඒ පාඩම අයින් කළා අපේ සිලබස් එකේ. සුපිරි පාඩම. hina වෙවි ඉගෙන ගන්න තිබ්බ එකක් ඈ. Evolving of a gas. ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුලේ දානවා ඌන් අපි දන්නවා. Oxygen. සතුටුයි හැමෝටම. Second one. Near the cathode. You're right. එතන මොකද වෙන්නේ? Deposition. Deposition of copper on the cathode. අර තඹ පාට දුඹුරු පාට copper deposit වෙනවා cathode එක මත. කොහෙ තිබිලාද? Okay. What's the color of this copper sulfate solution? Malish. Copper sulfate. That's blue in color. Copper sulfate. The reason for this blue color is Cu2 plus. මේ cupric iron නාව කියලා solution එක blue color වෙන්නේ කොහොමද? ඒකට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලට උගන්වන්න මේ අපි 11 වසරේ 10 වසරේ O level වල නැහැ. ඒකට කියන්නේ දායක බන්ධන කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනව නේද H2O? මේ බලන්න. Oxygen. It has created two bond with hydrogen. මෙතන අංශක 108ක කෝණයක් එහෙම තියෙනවා. හරි? ඇයි මේ දෙන්න මේ කෙලින් අතට මෙහෙම ඉන්නේ නැතුව පුතා මේ කොහොම ඉන්නේ නැතුව නැමිලා තියෙන්නේ? ඔය ගෑන් ළමයිකින් තමයි අහන්න ඕනේ එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා. දන්නවද? Intermolecular bonds. No, නිසක්ය intermolecular bond ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ සිද්ධිය හින්දාම නෙමෙයි. ඒක වෙන්නේ electronegativity. මෙන්න මේකයි සිද්ධිය. මෙතන ඉන්නව නේද බැඳුණු නැති තවත් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක්. තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එතකොට මේක තේරුම් ගන්න මේට කලින් තියෙන චූටි ප්‍රශ්නයක්. මොකක්ද? දැන් මේ part B නේ. part 1 වල තිබ්බා. ඒක අපිට ගිය සතියේ පැහැදිලි කරගන්න බැරුව ගියා. බාගෙට පැහැදිලි වුණේ. කරන්ට් එක ගියා. බාගෙට නවත්තපු තැනකින් මම ආයෙ පටන් ගත්තේ නේ. ඒ ටික මම පස්සේ කියලා දෙන්නම්. හරි? දැනට මතක තියාගන්න Lewis structure. Oxygen in 6 group, it require another pair of electrons to fulfill its electron requirement. මේ කොළ පාටින් මම ඇඳලා තියෙන්නේ oxygen ගේ electrons. This is hydrogen's electron. I think ඒක මම oxygen ට ලං කරලා ඇඳලා තියෙන්නේ. What's the reason to draw them closer to oxygen? සෙල්ලන්නේ. මෙයා හොඳම හොඳ ගෑනු ළමයෙක්. එන්නේ 6 group එකේ. එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ආකර්ෂණය කිරීමේ හැකියාව එවත් ගැහැණු ගතියට අගයක් දීලා තියෙනවා. පෝලින් කියලා විද්‍යාඥයෙක් කීයේදී වැලියු එක electron negativity. Its value is 3.5. Attraction ability. Hydrogen 2.1.
හරි. මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන්. මේ ඔක්සිජන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකයි. හැබැයි S6 group ඉඳ තව 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ it exists like this. මම තිත් වලින් අදින්න. 2 electrons. කොහොම තියේද ගෙවල් වල නංගිලා 4 දෙනෙක් ඉන්නකොට ලොකු අක්කලා දෙන්න විවාහ වෙලා නැත්තම් ලොකු අයියලා දෙන්න විවාහ වෙලා තව දෙන්නෙක් ගෙදරට ගෙනල්ලා නෑනලා දෙන්නයි. දැන් පුතේ ආකර්ෂණද තියෙන්නේ විකර්ෂණද? බලන්නේ කොහොමද? එහෙනම් රවණු. හරි? විකර්ෂණයක. ඇඟි හැප්පිලා යනවා. හරි? විකර්ෂණ. Because of these repellent forces, now this bond bends. Okay? It bends. හරි මම මේ නොදන්න දෙයක් පැහැදිලි කළේ. හුඟක් අය අපි දන්නවා. අලුතෙන් දුවල පුතාලා ටිකක් ඉන්නවා. ඉතින් එයාලට දැනෙන්න. ඒගොල්ලන්ගේ තිබ්බා මෙන්න මේ වගේ electrons which are not participated to make bonds. මේගොල්ලෝ දෙන්න පටන් ගන්නවා because this Cu2 plus in the system මේ වතුරේ දියලා තියෙන Cu2 plus හරි attractive metal එකක් මොකෙක් වුණත් metal නේ less reactive බව ඇත්ත එයා metal එකක් අනික ionize වෙලා තියෙන්නේ positively charge ඉතින් මේ water molecule මෙයාට මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා එක පැත්තකින් නම් බැරියේ හතර පැත්තෙන්ම දීලා මේක බොන්ඩ් එකක් මේක අපිට O level වලට නෑ A level තියෙන මේකට කියන දායක බොන්ඩ් donor මෙන්න අනිත් දෙන්න එහෙම සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති පුතාලා ටිකක් ඔය ප්‍රිපෙඩ් බෝඩ් එකේ ඉන්න ටිකක් හැන්සම් අයියා කෙනෙක් වගේ හිටියොත් එයා ඔයාලගේ පන්ති වලට ආවොත් මේ සිද්ධිය වෙනවා ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. එයාව වට කරගන්නවා හොඳේ. ඕම් පුතේ උඩිනුත් දෙනවා. යටිනුත් දෙනවා. Now the copper cupric cation is surrounded by water molecules. Now this complex is what's the color? Blue. ඕම හතර පැත්තෙන් නෙමේ හය පැත්තින්ම දෙනවා. Now the color is blue. හිතන්නකෝ මම මේ Cu2 plus system එකෙන් අයින් කළා කියලා. දැන් water molecules බලනවා. අපි මොකද මේ මෙතනටලා වට කරගෙන ඉන්නේ? කොහොම මෙතන හිටපු එක නේ? Now blue color disappears. පැහැදිලිද? කොහොමද නිල් උනේ කොහොමද? නිල් නැතුව ගියේ කොහොමද? Because of the continuous deposition of Cu2 plus ions on the cathode as copper atoms. මොකක්ද දෙකක් කිව්වා. මොකක්ද කිව්වේ? Due to the deposition of Cu2 plus ions over the cathode as copper atoms. මොකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තැන්පත් වෙන්නේ as a result of ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් what as a result of what as a result of continuous Cu2 plus 2 electron continuous reduction reaction. හරි ඔත perfect answer එකක් එන්නේ ඇති. Then දන්නෝ observation ඔක්කොම. Near the cathode, deposition of Cu2 plus ions on copper atoms on the cathode. In the solution, third one. In the solution, blue color
disappears. Blue color disappears. Why? You write blue color is due to CO2 plus ions, CO2 plus cations in the system. Blue color is due to CO2 plus ions in the system, and when that cation removes from the solution, when it is removed, blue color disappears. Disappears. Okay. Now I think you can understand it. Very good. හරි. මට මේ ඔබ්සර්වේෂන් ටික සුපිරියට තේරුණු අය දැන් අපි බලපුවාම මේ මම දානවනේ හුඟ වියදම් කරගෙන මේ YouTube එකට පැය එකහමාර දෙකේ වීඩියෝ දානවා. දාපුවා මං හැම එකේම දැක්කා watch hours කිව්වට hours නෑ watch minutes තියෙන්නේ. මිනිට්ස් වලින් 60ක් පෙන්නුත් පැයයි 60ක් නෑ average view තියෙන්නේ කියන්නේ watch කරලා තියෙන්නේ විනාඩි 2ක් 3ක්. What's the reason? විනාඩි 2ක් 3ක් බලලා download කරනවා third party app එකක් දාලා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට මම print screen එක පෙන්නන්නම් මට YouTube එකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාගේ channel එකට අසාමාන්‍ය ad traffic එකක් ඇවිල්ලා. ad traffic එකක්. ඒකෙන්ද ඒගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කරනවා දැන් මේවා fake hits ද කියලා. fake කියන්නේ අද ලෝකේ හුඟක් මිනිස්සු පුතා channel කරන කට්ටිය මිනිස්සු 1000 2000 group හදාගෙන ඉන්නවා. මොකක්ද ඒගොල්ලන්ගේ job එක? click on ads. weaving. කවුරු අලුතෙන් channel එකක් හදාගෙන ඉන්නවනම් එයාගේ වීඩියෝ ෆයිල් එකක් view වෙන්න දාලා නිදා ගන්න. එච්චර data වලට charge එකක් කියන්නේ. හැබැයි බලනවට ඊට වැඩිය ගෙවනවා. හැබැයි එකම මිනිස්සු කාණ්ඩයක් කාලයක් තිස්සේ මේ එකම channel එකේ වීඩියෝ දිගටම බලනවා. එතකොට අපේ වීඩියෝ වල ads තියෙනවනේ. ad බලන ad ලබා දෙන channel බලනවා. හැමදාම වීඩියෝස් දානවා. හරි? හැමදාම like comments තියෙනවා. එහෙනම් අපේ ad එකක් දාගන්න ඕන මේකේ. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ overall channel එක. මගේ channel එකේ අර පිරිතක්ද දෙකක්ද කොහෙද යන්නේ වැඩිපුරම. දවසකට 1500ක් 1600ක් විතර බලනවා එච්චරයි හැමදාම. ඕක දැක්කම මේගොල්ලෝ හිතනවා මේ channel එක මාර ඉතින් ads සේවනවා unlimited. ඉතින් මට warning එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාගේ ads වලට ඔයාට දුන්න ආදායම ආපහු ඒ සමාගම් වලට නැවත හරවා යවනවා කියලා. හරි? මම ඊට පස්සේ විශේෂයෙන් කිව්වා අනේ නෑ මම මේ අධ්‍යාපනික මේ වැඩසටහන් ටිකක් කරන්නේ මගේම ළමයි ටික විතරයි හැමදාම බලන්නේ කියලා. හරි? ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ අඩුම තරමේ ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරන ඒවාවත් බලන්න. හරි? අනිත් එක හරි කැත පුරුද්දක් අපේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙනවා. අඩුම තරමේ අර ලයික් බටන් එක ඔබපුවම සල්ලි යනවද? නේ? තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරනවද? නේ. හරි? ඔක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. good. Let's move. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. What is the necessary adjustment to keep the blue color of the solution constant?
නියම ප්‍රශ්නයක්. What is the necessary adjustment to keep the blue color of the solution constant? හරිම logical. පිළිතුරු ලැබෙනවා වේගින්. කට්ටිය type කරනවා. කොහොම හොඳයි මම එන්නම් බලන්න. Positive, negative, and copper sulfate solution. So what we can observe here, Cu2 plus ions take electrons and deposit over the cathode. So this is Cu2 plus 2 electrons to make copper atoms that solid aqueous. This is happening here. When this reaction happens continuously, what happens? Blue color is decreasing. Yes. අපිට ඉතින් blue color අඩු වෙද්දි ඒ කියන්නේ C2 plus ion system එකෙන් අයින් වෙන්නේ. අපිට එක දෙයක් කරන්න පුළුවන් මොකද? So we can continuously add. අපිට පුළුවන් continuously මේ CO2 plus ion system එකට ඇතුල් කරන්න. ඒ කියන්නේ තව copper sulfate දිය කරන්න පුළුවන්. ඕක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මෙහෙන් CO2 plus ion deposit වෙනකොට electron අරගෙන අපිට පුළුවන් නම් system එකට CO2 plus ion donate කරන්න. කෙනෙක් සම්බන්ධ කරන්න. ඒක තමයි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So simply we can tell how to do so. Instead of the carbon anode, we connect a copper anode. අපි copper ලෝහය සම්බන්ධ කරනවා. Then what happens here? කලින් මෙතන උනේ hydroxyl. එන්න මේකනේ. Look at this. 4 hydroxyl ions equals plus 4 electrons, and it produces 2 H2O plus O2. Make a new. So electrons පිට කරනවා. මේක උනේ. Electrons 4ක් පිට කරනවා. I'll write that again. 4 hydroxyl ions oxidize into 2H2O plus O2 plus 4 electrons. මේක නෙවුනේ. හැබැයි copper සම්බන්ධ කළොත් if we connect a copper Cu atom එකක් සම්බන්ධ කළොත් මේ hydroxyl වලට වඩා copper කියන්නේ කොහොමත් ලෝහයක්. එයාට hydroxyl වලට වැඩි oxidize වෙන්න පුළුවන්. So what it does, it makes Cu2 plus ions by removing 2 electrons. So instead of this reaction, copper oxidation reaction takes place. කලින් ඉගෙන ගත්තු මේ reaction එක නෙමෙයි දැන් වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන වෙන ක්‍රියාවලිය තමයි copper makes Cu2 plus by removing 2 electrons. Okay. මේ විදියට deposit වෙනවා. electron දෙකක් අනිත් පැත්තට ගමන් කරනවා. ඒ electron දෙක අරගෙන Cu2 plus මොකද වෙන්නේ? it electrons දෙක අරගෙන මොකද වෙන්නේ? මේ Cu2 plus electron දෙක අරගෙන copper atom එකක් බවට පත් වෙනවා. system එකේ එක Cu2 plus ion එකක් deposit වෙනකොට තව එක්කෙනෙක් system එකට එනවා. මරණානුපාතය
උපත් අනුපාතයට සමානයි. ජනග්‍රහණය නියතයි. හරි? ඒ වගේ blue color is constant. මම හිතන්නේ පැහැදිලි මොකද්ද මේ වුනේ කියලා. හැමෝම ළමයි මේ පැත්තේ මුද්දක යකඩ මුද්දක තඹ ආලේප කරගන්න ඕන නම් මේ පැත්තට තඹ කූරක් හයි කරගන්න ඕනේ. සොලියුෂන් එකේ තඹ අයන් විදිහට තියෙන්න ඕනේ. එව්වා එහෙම තමයි කිව්වට ඇත්ත මේක තමයි. හරි? ඕකේ. මට ඔයගොල්ලන්ගේ හරි තරංගිට වගේ දුවලා කිහිප දෙනෙකුයි පුතාලා කිහිප දෙනෙකුයි උත්තර දෙනවා. පිළිතුරු දැක්කහම මට තේරෙනවා මේ ක්‍රියාවලිය ඔයගොල්ලෝ පිළිවෙලකට ඉගෙනගෙන නැහැ. ඔයාලට මොලේ තිබුණත්. ඒ කියන්නේ ඉගෙනilla නැහනේ. දැන් ඉගෙන ගත්තා. දැන් තේරෙනවද කියලා බලන්න මට පොඩි ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න. තේරුණා නම් yes y අකුර ටයිප් කරන්න. ඒ y අකුරු ටිකත් අර YouTube channel එකට දාන ලයික් ටික වගේ තමයි. හරි. ඊට වැඩිය ටිකක් okay good. හරි. setup එක ඕන screenshot එකක් ගහගන්න අපි මේ chemical reaction දෙක ලස්සන උත්තරයක් ලියමු මෙතනට. What is the necessary adjustment to keep the blue color of the solution constant? Okay, take down. Connect a copper rod. Connect a copper rod as the anode. Connect a copper rod as the anode. Anode එක විදිහට copper rod එකක් හයි කරන්න. දැන් අලුත් anode reaction එක මෙන්න කලින් එක නෙමෙයි. But cathode reaction is same. අපි නිකමට මේ දෙන්නගේ overall reaction එකක් ගමුද මොකද වෙන්නේ බලන්න. බලමු කරලා. අමුතු උත්තරයක් එයි. දෙපැත්ත බැලන්ස් කරන්න දෙයක් නෑ multiply කරන්න ඕනේ දෙක දෙකනේ balance එක. Cu okay plus this is the first equation, second equation Cu plus Cu2 plus 2 electron. The other side Cu plus Cu2 plus 2 electrons. Okay. හරි. එහෙනම් පැහැදිලි එතන වෙන ක්‍රියාවලිය මේ නොකිය ඔයාලට උගන්වන්න හදලා තියෙන්නේ මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ? මම කියලා තියලා තියෙනවනේ. ප්‍රශ්න තියෙන්නේ දැනුම මට්ටම පරීක්ෂා කරනවා වගේම දෙයක් උගන්වන්නයි ප්‍රශ්නකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ? Look at
copper. ඔයගොල්ලන්ට සොලියුෂන් එකේ තියෙන කැටායන් ප්‍රමාණය කන්ස්ටන්ට් තියාගන්න ඕන නම් ඇනෝඩ් එක විදිහට එයාවම සම්බන්ධ කරන්න. ඕකේ. එතකොට එයාව කවදාවත් ඉවර වෙන්නේ. හැබැයි එක දෙයක් වෙනවා. මෙන්න මේ ඇනෝඩ් එක දිය වෙනවා. ඒ නිතරම එයා සොලියුෂන් එකට එකතු වෙනවා. Another thing, if you want to deposit this cation over another conductive object, you have to connect it as the cathode. මේ බලන්න. මම ආයි කරනවා මුද්දක්. රත්තරන් මුද්දක් හයි කළොත් මෙතන නම් තඹ ආලේප කරගන්න පුළුවන්. හුඟක් වටිනවනේ. රත්තරන් වලට වැඩිය තඹ. ඒකින්ද ඕගොල්ලන්ගේ gold rings නැත්තම් කරාබු පිරිමි ළමයි නම් ඔවා මුකුත් දාන්නේ නැහැ. සම්බන්ධ කළොත් ඒක මත copper deposit වෙනවා. ආලේප කරගන්න ඕන ඔබ්ජෙක්ට් එක කැතෝඩ් එක විදිහට හයි කරගන්න ඕන කියන දැනුම මෙතනින් දෙනවා. ඒ තැන්පත් වන cation එක that depositing cation must be in the solution. That plate in metal must be in the solution in the form of a cation. Deposit වෙන metal එක solution එකේ තියෙන්න ඕන cation එකක් විදිහට. හැබැයි deposit වල එයා ඉවර වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඒ අඛණ්ඩව continuously එයාව system එකට supply කරන්න we have to connect it as the anode. Okay. So that's electroplating. Very good. මේ පෙන්වන්න උත්සාහ කරලා තියෙන electroplating කියන ක්‍රියාවලිය. electroplating කියන්නේ මහා අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. තවත් එක්තරා electrolysis එකම ප්‍රතිඵලයක්. Okay. So that's how we learned that. That's very interesting. If you are provided iron spoon to be plated on copper, on it, rearrange the above experimental arrangement to suit for that. ඒගොල්ලෝ කියනවා අපිට හැන්දක තඹ ආලේප කරන්න ඕන නම් මේක අර කලින් තිබ්බ එක නැවත සකස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි හැන්ද දානවා මෙහෙම. මං ඇඳ හරිද හැන්ද? හරි. මෙහෙම හයි කළොත් නම් බයි කලර් හැන්දක්. උඩ ටික යකඩ පාටයි යට ටික තඹ පාටයි. මොකද මේ සෙටප් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තේ නේ copper atoms පියාඹල ඇවිල්ලා ඩිපොසිට් වෙනවා. අර මාළු පයින්නවා වගේ. එහෙම දැක්කේ නෑ. එහෙනම් so you have to completely dip that in the system. හරි. පැහැදිලි නේද? හරි. So if you want to plate this with that required metal, so you have to mount the object to be plated as the cathode. හරි මෙතන ඉංග්‍රීසි ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි බැයි නම් මේක කියන්න බෑ. මොකද ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන ළමයිගේ මම දැකලා තියෙන හුඟක් දේවල්. කරකනේ. ඕක මේකනේ. සයන්ස් දන්නවනේ. මේ කියා ගන්න ඕන ඉංග්‍රීසියෙන් කියන එක එකපාරට මතක නැහැ. මේක ඉංග්‍රීසි වලින් එක්ස්ප්ලেইন කරලක් තියෙනවා. අපිට චැලෙන්ජස් දෙකක් තියෙනවා. One is science is not a challenge.
and but English is very difficult. ඇයි? එයා අච්චර දියුණු භාෂාවක් නොවන නිසා. Easy to learn means not complex. It's simple. Simple thing is not suitable to describe a deep thing. ගැඹුරු දේවල් විස්තර කිරීම සඳහා එවැනි භාෂාවන් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. හරි? භාෂාවන් වල තියෙන සුවිශාල බලයක්. දැන් අපි ගත්තොත් සිංහල භාෂාවෙන් ශබ්ද කළ නොහැකි ස්වරයක් අකුරක් නැහැ. හැබැයි ඉංග්‍රීසි නේද? අපි ඇණය කියලා කිව්වොත් ANAYE ඇණය. ඇණයා කිව්වොත් ANAYE. අණය එහෙත් ANAYE. මේක දියුණු නෑ. හරි? භාෂාව දියුණු වෙද්දී එනර්ජි ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන් වචන විදිහට. එනර්ජි. it's universal. එතකොට මේ විවිධ ශක්තිය නිකට අපි කියන ශබ්ද විද්‍යාව. හරි? එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම හැකියාවක් භාෂාවකට තියෙනවා. හරි. අපි ඒ ගැන පස්සේ කතා කරමු. දැන් මට ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයගොල්ලෝ කියන්න අවශ්‍යයි සිංහල ලෝකේ සංරක්ෂණය කරන්න භාෂාවලින් එකක්. ඇත්තටම මං පොඩි දෙයක් කියන්නම් අදහසක් දුන්න නිසා. මේ ලෝකේ ස්වභාවික මිනිස්සුන්ගේ භාෂාව මොකක්ද පුතා? මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවික භාෂාව. දැන් ගිරා පැටව දෙන්නෙක් මිනිස්සුන්ගේ භාෂාවක් ඇහෙන්න දෙන්නේ නැතුව කුඩා කාලෙම දෙන්නෙක් sannivedanaya කරගන්නේ උන්ගේ භාෂාවක් තියෙනවා. පූස් පැටව දෙන්නෙක් ඥාව ගන්නවා නේද? sannivedanaya කරගන්නවා. උන්ට කවුරුත් කියලා දෙනවද ඒක? ඔය ඇහෙන්නේ හැන්දෑවට කරදරයක් නේද එහෙම? මං ආවා කිය ඇහෙනවා නේද? සමහර කාලවලට ඇහෙනවා. මිනිස්සු දෙන්නෙක් ස්වභාවිකවම කාමරයකට දාලා තිබ්බොත් පොඩි බබ්බු දෙන්නෙක් කණ්ඩ බොණ්ඩ විතරක් තියලා ටික දවසක් යද්දි ඒ දෙන්න අදහස් සුවමාරු කරගන්නවා කොහොමද? එක්තරා විශ්වීය භාෂාවකින් ස්වභාවික භාෂාවකින් ඒ භාෂාව දෙවියන්ට තේරෙනවා මනුස්සයින්ට තේරෙනවා. ඒ භාෂාව භාවිතා කරනවා කල්ප ගානකට පස්සේ බුදු වෙන බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට ධර්මයේ දේශනා කරා. හරි? ඒ භාෂාවට මොකද්ද කියන්නේ? පාලි හෙවත් පාලි භාෂාව. නේද? මාගදී භාෂාව. හරි. ඒක අපි හුඟක් පස්සේ විස්තර කතා කරමු. මට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න ආලේප කරගනු ලැබීමට අවශ්‍ය ඔබ්ජෙක්ට් එක කැතෝඩය ලෙස සවි කරන්න. බලමු ඉංග්‍රීසි හැකියාව. Very good. Ashen, the object to be plated must be connected as the cathode. ආලේප වන ලෝහය ඇනෝඩ් එක විදිහට එක් කොහොමද කියන්නේ? The plate in metal must be connected as the anode. ආලේප වන ලෝහය solution එකේ තියෙන්න නැත්නම් electrolyte එකේ තියෙන්න ඕන එයාගේ cation එක විදිහට. කොහොමද කියන්නේ? Plate in metal must be in the solution in the form of cations. In the form of cations. බැරිලාගේ exam එකට එනවා. හැන්දක silver
metal එක plate කරගන්න ඕනේ කියලා. හැන්දක silver metal එක. හැන්දක silver metal. එහෙනම් anode එක විදියට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ මොකද්ද? What must be connected as the anode? මොන කූරක්ද? Yes, that's silver. In the solution, what's the ion? Ag plus. Ag plus. The object to be plated must be connected as the cathode. වැඩේ පැහැදිලි. හරි? වැඩේ පැහැදිලි. හරි. මට කියන්න මේ solution එක විදිහට මොනවද අපිට ගන්න පුළුවන්? Silver nitrate AgNO3, silver cyanide, හරි? AgCN. අපිට gold AU deposit කරගන්න ඕන නම්, yes, as the anode we have to connect a gold rod in the solution. AU plus රත්තරන් අයන තියෙන්න ඕන. solution එකේ රත්තරන් අයන තියෙන්න ඕන. හරි. එහෙනම් වැඩේ පැහැදිලි. මොනවද ගන්න පුළුවන් අපිට? gold cyanide AuCN වගේ solution එකක් ගන්න පුළුවන්. very good. The electrolyte must be a salt of the metal that is to be plated. Okay, very good. සාමාන්‍යයෙන් මේ software එක ටිකක් upset එකයි. මම අනිත් software එක පාවිච්චි කරන්නේ call එකක් එහෙම ආවොත් එහෙම connection එක නැතුව යනවා. අපි සර් කෙනෙක් ඉන්නවා නිතරම මේ calls ගන්නවා. මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මගේ time table එක දැන් irregular වෙලා තියෙන්නේ. class එක තියෙන්නේ මොන වෙලාවෙද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. හරි? අපි තමයි දන්නේ. Okay, good. Silver gold sulfate අපිට කියන්න පුළුවන් මේ පුතා එක එක සංයෝග තියෙනවා කියලා. නැත්නම් ඔය සංයෝග හොයාගන්න තමයි අපිට අමාරු. තියෙන එකක් ගන්න ඕනේ. gold cyanide is okay. හරි? silver nitrate අපිට සුලභයි විද්‍යාගාරේ ගන්න පුළුවන්. ඔය කියන දේවල් එහෙමම අපිට ලැබ් එකක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරි? අපිට හදලා කියන්න පුළුවන් ඕන තරම්. silver dichromate, gold chromate, gold permanganate තියෙනවද කියන එකයි ප්‍රශ්නේ. හරි? දෙයනේ කියලා රත්තරන් දිය කරගන්නෙත් බොහොම අමාරුයි නේද? එයා රියැක්ට් කරන්නේ. Okay, good. කොහොම හරි අපිට හොඳ දැනුමක් ලැබුණා. Let's move. Okay. Now, a biology question. Okay, very good question. Not the first part, but the second part. මේකේ එක පුතෙක් අහලා තිබ්බා අපිට මට එක සිස්ටම් එකක් අනේ කියලා දෙන්න කියලා. මම කිව්වා එක ප්‍රශ්න වලට දාන්නම් කියලා. ඒක මෙතන තියෙනවා. ඒ පුතා ඉන්නවද දන්නේ නැහැ.
ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරාට පේපර් එක පේන්නේ නැහැනේ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? මම ආයෙත් ෂෙයා කරන්නම්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබුණා මීට කලින්. I stop the share. I share this again. සිග්නල් ප්‍රශ්නත් එක්ක ටිකක් වෙලා යනවා ෂෙයා වෙන්න. Now tell me, is that okay to you? මලීෂ් okay. පේන එක පේනවා. සමහරට ස්ක්‍රීන් එකක් එහාට මෙහාට වෙලා ඇති. නැත්තම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඕපන් කරන්න PDF එක ඔයගොල්ලන්ගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු පේපර් එක. හරි. ඕපන් කරගන්න මම ප්‍රශ්න අංක කියන්නම්. එතකොට වැඩි හරියනවා. Now is that okay? Who has sent me like that? නිශක්්‍ය මට පේනොත්ද? I think problem is okay. Good. Okay, location mouth cavity and what is the secretory gland? හරි මොකද්ද මේ secretory gland එක කියලා අහලා තියෙනවා අපි. Next, we have to write the substrate and end product. Substrate එකයි end product එකයි ලියන්න. මම මේක කලින් දවසක වේගෙන් පැහැදිලි කළා වෙනත් ප්‍රශ්නයක අතුරු ප්‍රශ්නයක් විදිහට. මම අද ඒක වේගෙන් බෝඩ් එකේ ලියාගෙන යන්නම්. හරි? Okay, let's see it. Okay. Question number is question number 5, part A. Nutrients and oxygen are major requirements for the existence of the life of animals. So that question. Nutrients and oxygen are the major requirements for the existence of the life of animals. What are the major nutrients of foods? Okay. So they are carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. Following are some of carbohydrate nutrients. Categorize them into monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. Starch, so that's polysaccharide. Cellulose, polysaccharide. Glucose, monosaccharide. Fructose, monosaccharide. Maltose, maltose means glucose plus glucose, that's a disaccharide. Galactose, galactose means glucose plus lactose, so that's so galactose means a monosaccharide. Okay, lactose is glucose plus galactose, that's a disaccharide. Okay, then glycogen, again polysaccharide, that's in animal's body, polysaccharide in animal's body. Okay, we move to the next page. So here comes the question. Okay, now look at the board. Our digestive system consists these major parts. Okay. Mouth cavity. Okay. Mouth cavity. So this is the teeth. You have to learn that, but that's not with much details in the syllabus. Tongue.
And you can see here the epiglottis that avoid the entrance of food pellets into the respiratory tract is trachea, and behind that what exists, we call this esophagus. So that's esophagus. The method of transporting food pellets through this esophagus is known as the process called peristalsis, and this is somewhat long one. මේ ඩයග්‍රෑම් එකකිනුත් පල්ලෙහාට එනවා ලංස් වලින් පහළට. ඉතින් දිග හින්දා අඳින්න ඉඩක් නැති හින්දා අපි මේ වගේ බ්‍රේක් කරලා අඳිනවා. ඩයග්‍රෑම්ස් අඳින විදිහක්. ඕකේ. මේකෙන් කියන්නේ තව දිගයි කියලා. Okay, so this is stomach, C-shape, duodenum, C-shape duodenum, and you can see a glands here. මේ ඇත්තටම glands දෙකකට අයිති. One is enzyme producing gland, the other is hormone producing endocrine gland. එක අතකින් මෙයා ducts තියෙන gland එකක්. ආය මෙයා නිපදවන සමහර products, some of products produced by this gland, especially islets of Langerhans and beta cells produce glucagon and insulin hormone by beta and alpha cells. It is directly added to the blood, so that's endocrine. අපි කතා කරනවා එක. And here's the liver. Liver produce bile and it is temporarily stored in this gallbladder, and this is bile duct. Bile duct is coming and it is connected to the pancreatic duct. දෙකම එකට එකතු වෙලා තමයි මෙතනට එන්නේ. Okay. So pancreatic juice comes, and finally look and see this small intestine is just like noodles, no? Okay. It makes, and finally it makes large intestine or colon. Finally, this rectum. Okay. So these are the places, main places: mouth cavity, stomach, duodenum, and this is large intestine, and a small intestine and large intestine. So we have to know what are the substrates and what are the enzymes on these different regions. Okay, in the mouth cavity, so what is the secretion? So that's saliva. What's the enzyme there? Amylase. Okay, so that's amylase. Is there any other name for this amylase? Yes, that's ptyalin. Ptyalin. What's the function of it? It converts starch into maltose. But maltose is not the end product of the digestion of starch. මේක maltose ගැන විස්තර කරනවා. එයා disaccharide එකක්. So that is the intermediate product in the digestion or hydrolysis of starch. Starch hydrolysis කරනකොට intermediate product එක තමයි මේ maltose කියලා කියන්නේ. Okay, so let's move to the next digestion process in stomach.
මෙතන කුඩා ළමයින්ගේ තියෙනවා raining infants ලගේ ලදරුවන්ගේ තියෙනවා raining and in adults protein digestin pepsin තියෙන පොඩි අයගේ renin and pepsin. What's the function of renin? So milk becomes coagulated. Coagulated milk බවට පත් වෙනවා. Coagulated. C-O-A-G-U-L-A-T-E-D. Coagulated means කැටි ගැසුණු කිරි. නේද? පොඩි ළමයින්ගේ විශේෂ හැකියාවක්. කිරි කැටි ගැසීමේ හැකියාවක් තියෙන හින්දා එයාලට හුරතලයට මොකද්ද කියනවා කියන්නේ? කිරි කැටියා. හරි? Okay. අනිත් පැත්තේ හැරෙවොත් පූසට කියන නමක් එනවා නේද? Okay. So pepsin. Protein is digested by pepsin. So that's polypeptide. So this pepsin converts protein into polypeptides. Okay, next we move here. Look at this bile. What's the function of bile? Bile වල function එක මොකක්ද? Bile. Bile is produced by the liver. So lipid is converted into emulsified. Emulsified means තෛලෝදීකృత. ඒ කියන්නේ large fat or lipid products are broken down into small fat globules. කුඩා මේදගෝලිකා වලට huge fat and it is broken down into small fat globules. එහෙම ගමු. පොල් තෙල් වතුර බෝතලයකට දානවා. වතුර භාගයක් දාලා පොල් තෙල් පොඩි තට්ටුවක්. Thin layer of coconut oil. Now you shake it well. හොඳට shake කරනවා. අතහැරපුවාම තෙල් තට්ටුව හැදෙන්න කලින් that oil droplets are spreaded throughout the solution. Okay. ටික වෙලාවකින් මොකද වෙන්නේ? මේ oil droplets ටික ඔක්කොම layer එකක් විතර එකතු වෙනවා. layer එකක් විදිහට එකතු වෙන්න කලින් ඒ droplets තිබ්බේ emulsified emulsion එකක් විදිහට. So that exists as an emulsion. Oil lipids තිබ්බොත් emulsion එකක්. දිය වෙන්නේ නැති particles disperse වෙලා තිබ්බොත් ඒකට අපි කිව්වා what? Particles ඒ වගේ තිබ්බොත් suspension. මොකද්ද කියන්නේ? Suspension. ලිපිඩ් වගේ දෙයක් oily substance එකක් solution එකක් නෙමෙයි අපි ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? emulsion එකක්. Dust particle, blue dust, starch water mixture එකක්. But that mixture is not a solution. We call this suspension. අපි යාට කියන්නේ suspension එකක් කියලා. හරි. එහෙනම් bile ආවොත් emulsify වෙනවා චූටි මේද ගෝලිකාවලට කඩනවා.
එයාට පේන්නේ නැති චූටි. එතකොට එයාගේ සර්ෆස් ඒරියා එක වැඩි වෙනවා. grade 9 වල නැනෝ ටෙක්නොලොජි වල ඉගෙන ගන්න ඇති සර්ෆස් ඒරියා එක වැඩි වෙනකොට අර less active gold ඉන්නව නේද අපි යට gold හිතාගන්න බැරි විදිහට gold active metal එකක් වෙනවා. කොයි වෙලාවෙද? in the nano scale එකට තුනී වෙනකොට එයා හිතාගන්න බැරි තරම් reactive. ඒ වගේ තමයි lipid droplets වලට කඩනවා surface area එක වැඩි වෙනවා එතකොට then it becomes more efficiently reactive. Okay. Now this emulsified lipid මෙන්න එනවා pancreas එකෙන් එනවා තව secretion එකක් අපි එකට කියනවා pancreatic juice. We call that pancreatic juice. It contains 3 enzymes. One is lipase. Lipase. I'll put that here. Lipase. So what's the function of this lipase? To convert this emulsified lipid so it is converted into fatty acids and glycerols. Fatty acids plus glycerols. Fatty acids plus glycerols. මෙන්න මේ විදියට breakdown වෙනවා. pancreatic juice එකේ තව තියෙනවා. another one. අර mouth cavity එකේ හම්බුණු amylase මෙන්න ආයෙ තියෙනවා. amylase. pancreatic juice එකේ තියෙනවා. එතකොට එයා වෙන වැඩක්ද කරන්නේ? No, the same function is performed. So starch is converted into maltose. So that's by amylase. Starch is converted into maltose. හරි? මෙව හොඳට මතක තියෙන්න ඕනේ. මේ ඒ වෙලාවට මතක් කරන්න. අනිත් වෙලාවට අමතක කරලා දාන්න. එහෙම බෑ. හරි? ඔයාලට දැන් ඊළඟට එක්සෑම් එක පටන් ගන්න දිනය මේ කොවිඩ් අවසන් වෙලා රජය තීරණය කරනවා තව සති 6කින් මාස එකහමාරකින් O level exam එක තියනවා කියලා. හරි? ඒ කියන්නේ අලුතෙන් ආසාදිතයෝ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණ වලින් මේ හම්බ වෙන්න ගත්තේ නැත්තම් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලින් පමණක්ම නම් හම්බ වෙන්නේ අන්න එදාට මේ සමාජයෙන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලින් ළමයි ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ට වෙනම එක්සෑම් තියෙනවා. ඒ මධ්‍යස්ථාන වල. එතකොට ඒක විභාග මධ්‍යස්ථාන එක ළමයි කිරියක් තියෙනවා. අනිත් සමාජයෙන් හම්බෙන්නේ නැති දවසක් එනවනේ. අන්න එදාට ඔයාලගේ එක්සෑම් එක තියෙනවා. ඒක ජැනුවරි පහුවෙන්නත් පුළුවන්. වැඩේ තියෙන්නේ ජැනුවරි වලට කලින් ඔක වුණොත් ඒත් සති 6ක් තියෙන මාස එකමාර. හරි. ඒකට සතුටට කාරණයක්. සතුටට සහ දුකට කාරණා තියෙනවා. හොඳට මේ දවස්වලට පාඩම් හිටලා තියෙන ළමයින්ට අමතක වෙන්නත් වැඩි කාලයක් ඕනේ නැහැනේ. සතියක් අතහැරලා හිටියොත් අමතකයි. නැද්ද? ඔව්. අමතක වෙන්න පුළුවන්. දැනට අමතකයි. එන සතියේ විභාගෙ තිබ්බොත් පාඩම් කරගන්න කාලෙ මදි. අන්න ඒ ළමයට B එක ඒක කරගන්න පුළුවන්. C එක B එකද? නෑ C එකත් ඒක කරගන්න පුළුවන්. S එක Cද? S එක C නෙමෙයි. S එක ඒක කරගන්න පුළුවන්. හරි? ඒ ඔක්කොටම මේකටනේ උගන්වන්නේ. එතකොට ෆේල් වෙන්න යන මිනිස්සයා ඕනනම් උත්සාහ කරලා ඒත් යන්න පුළුවන් මොකේද? ඒකට. දැන් ඔය ඉලක්කය මේ වෙන
ධනාත්මක චින්තනය අනවද මෙවද තියෙනවනේ. ඔයාලට ගලක් ගහන්න ඕන නම් පොල් ගහකට උඩින්. ගෑන් ළමයි ඔය ගල් එහෙම විසිකරනවා දැකලා ඇති. වැඩි උසකට දාගන්න බෑ. පිරිමි ළමයිනුත් අනේ ඒ වගේ ඉන්නවා. හරි? ඔයගොල්ලන්ගේ ටාගට් එක මෙතන නම් ඔය ගල ගහගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ මැද්දට. අපිට ලොකු ඉලක්ක තියෙනවා. ලොකු ඉලක්ක. හඳට උඩින් ගලක් ගහනවා වගේ කියලා හිතුවොත් පොල් ගහට උඩින්වත් යනවා. එහෙනම් ඒකක් ගන්න ඉන්න ළමයි හිතන්න ඕනේ අයිලන්ඩ් ෆස්ට් වෙනවා කියලා. හරි? ලොකු ඉලක්ක. අඩුම තරමේ පන්තියේ පළවෙනියා වෙනවා. හරි? ඉතින් මේ වගේ ලොකු ටාගට්ස් වලට යන්න අපි යමු. ඔයාලා ලොකු ටාගට්ස් වලට යන්න මම යනවා කුඩා බඩවැලට. හරි බලාගන්න. small intestine. මෙතන ස්ටාර්ච් ඇමයිලේස් මොල්ටෝස් වුණා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි මේ ස්ටොමැක් එකේ හම්බෙච්ච ප්‍රෝටීන්ම ඩයිජෙස්ට් කරන. කලින් හම්බුනේ පෙප්සින්නේ. ඒ වැඩේම කරන අනිත් එක්කෙනා ඉන්නව කවුද? ට්‍රිප්සින්. වෙනසකට තියෙන්නේ මේ පෙප්සින් වැඩ කරන්න අපිට එතනදි කියන්න අමතක වුණා. HCl ඇසිඩ් අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ අර දුම් දාන බඩවැල් පිච්චලා යන එක නෙමෙයි. ඒකත් වෙනවා වැඩි වුණොත්. dilute hydrochloric acid. අපේ ස්ටොමැක් වෝල් එකේ සෙක්‍රීට් කරනවා. ස්ටොමැක් වෝල් එකට ඩැමේජ් කරන එක නවත්තන්නේ මියුකස් ලේයර් එකක් තියෙනවා අපි. හරි? ශ්ලේෂ්මල ස්තරයක්. ඒක අපි ඩිසීස් වලදී වෙනම කතා කරමු. And so this starch amylase maltose and same protein here. Protein is digested by not the pepsin. ඒ වගේමයි මෙතන එනවා කවුද? Trypsin. Trypsin. And the same polypeptides. Polypeptide. මතක ඇති පළවෙනි දවසේ මේක polypeptide chain හැදෙන හැටි ඇඳ විස්තර කළා. හරි? මේ lesson එකත් බලන්න. Polypeptide chain. So that's all up to this duodenum. Small intestine එකේ enzyme හතරක් එනවා. දැන් බලන්න end products ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Here end products fatty acid plus glycerol එතනින් තමයි ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. එයා ඉවරයි. ආයි lipid digest වෙන්නේ නැහැ. ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. Look at this. Maltose. Glucose වෙලා නැහැ. Again maltose, glucose නැහැ. Polypeptides. Protein polypeptide වලින් නතර වෙලා. That's intermediate product of the digestion of protein. So we have to end up with amino acids. තව තියෙනවා. කිරි බොනවනේ. ඒවල lactose sugar එක තියෙනවනේ. lactase ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. glucose plus galactose දාන්න. එහෙනම් මේ දෙන්නට මේ රවුම් කරපු maltoseටයි polypeptideටයි අමතරව තව දෙන්නේ ඩයිජෙස්ට් කරන්න ඕනේ. දැන් කොහොමද පිරිමි ළමයි මේක මතක තියාගන්නේ? පුතේ කිරි සීනි මතක තියාගන්න. මොනවද? කිරි සීනි milk. milk වල මොකද්ද තියෙන sugar එක? lactose. හරි? sugar වල තියෙන සීනි ආයෙත් අර ගෙදර තියෙන සීනි sucrose. සුක්‍රෝසුයි ලැක්ටෝසුයි ඩයිජෙස්ට් කරගන්න ඉතුරු වෙලා ස්මෝල් ඉන්ටෙස්ටින් එකට සුක්‍රෝස් හැදිලා තියෙන්නේ ෆෘක්ටෝස් ප්ලස් ග්ලූකෝස්. ඒ දෙක මතකයිනේ. එතකොට ඒ දෙන්න ඩයිජෙස්ට් කරන්න සුක්‍රෝස් නම් හරි සරලයි කවුද? සුක්‍රේස්. එන්සයිම් වල සවුන්ඩ් එක ඒස්. සුක්‍රේස්. අර ලැක්ටෝස් කිරි වල තියෙන ලැක්ටේස්. කොච්චර සරලද? හරිද? හරි අපි බලමු එහෙනම් ඒ ටිකක් ලියමු මෙතනින්. මම මෙතන ලියනවා. හරි. අන්න බලන්න. ඉතුරු වෙච්ච maltose
maltose small intestine එකට ආවා. The enzyme maltase. මොනවද end products? So what are the end products? Glucose plus glucose. End product එක ආවා. කොහෙද මේක වෙන්නේ? In the small intestine. Okay, next. තව ඉතුරු වෙලා තියෙනවා polypeptide. Polypeptide. කවුද enzyme එක? දන්න කට්ටිය ගාම ඉක්මනට. Polypeptide. උත්තර එනවා සැටසට ගාලා බලමු. Peptidase. Very good. So that's peptidase. Polypeptide, peptidase. මොනවද හදන්නේ? Amino acid. දෙන්නෙක් ඉවරයි. ආයෙත් ඉන්නවා කිව්වේ කවුද? කිරි, සීනි. සීනි කිරි. මිල්ක් වල තියෙන sugar එක මොකක්ද? lactose. lactose. පේන්නේ වගේ. lactose. enzyme එක මතක නම් lactase. Very good. මොනවද හැදෙන්නේ? glucose plus galactose. කිරිත් ඉවරයි. ඔන්න enzyme තුනක් ඉවර කළා. small intestine, maltase, peptidase, lactase. Next one. Sini, sucrose, and sucrase. So glucose plus fructose. මේ තමයි digestions ඔක්කොම. එතකොට මේකේ biology කිහිපයක් දාලා තියෙන හින්දා වැඩිපුර කට්ටිය ගණන් ගන්න එහෙම නෑ. ওই ප්‍රශ්න ටික මම දාලා තියෙන්නේ පිරිමි ළමයින්ට. මේගොල්ලෝ පාඩම් කරන අඩු හින්දා මට පොඩ්ඩක් හැකියාවක් තියෙනවා. මේ පිරිමි ළමයින්ට මතක හිටින්න ඕක කියලා දෙන්න. ඇත්තටම බයොලොජි වලට මමත් එච්චර කැමති නෑ. හරි? ඔය කටපාඩම් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද දන්නවා? මටත් ඕනේ ඔයාලට වගේ මොනවා කරන්න? කෙමිස්ට්‍රි, ෆිසික්ස්. ඇම්බරෙන්ඩ ප්‍රශ්න දාන්න, දිගෑරෙන්න විසඳන්න. හරි? එතකොට එහෙම තියෙනවා. සමහර ප්‍රශ්න විභාගට එන්නේ නැති චූටිව දාලා තියෙනවා. මම එදා දාලා තිබ්බේ. ඇයි එලිමන්ට් ඇටම්ස් රියැක්ට් කරන්නේ? ඕක කවදාවත් විභාගෙට එයිද O level? එන්නේ. හැබැයි ඒක දැනගන්න ඕනේ ඊටු ටික දැනගන්න. ඉතින් මේ දැන් අද අපි පන්තියේ තියෙනවා කිව්වේ 12 වෙනකම්. හරි? එතකොට අපි ආයි පන්තියේ තියෙනවා. දැන් මම අද විදුලි බලන හිටීමකට ලෑස්තියෙන් හිටියේ. හරි? රවුටර් ඔක්කොම UPS එකකට තමයි දෙන්නේ. හරි? මම තව UPS එකක් ගන්න ඕනේ මේ. එතකොට අපිට රවුටර් නම් වැඩ කරයි පැයක් විතර කරන්ට් එක නැතත් ආයි විදුලි බලය ලැබෙනකන් අපිට ඒ බෑකප්ස් වලින් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ටොනෑඩෝ තත්ත්වයක් ලංකාවට එනවලු හෙට අද ඉඳන් ඇක්ටිව් නේද? ඒක ඇවිල්ලාද දන්නේ නැහැ. ඔය අනුරාධපුර පැත්තට දැන් මං ඊයේ ගියා දැන් ආයෙත් අනුරාධපුරේ යනවා හෙට නෙමෙයි අනිත්දා. හරි? යන කට්ටිය දැන් ඕවට යන්න. හරි? මොකද හරි ලේසි බලා ගන්න මේ සමාධි පිළිමේ ගාව එහෙම කවුරුවත් නැහැ. හොඳට ෆොටෝ එකක් එහෙම ගන්න පුළුවන්. පිළිම වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගන්න පුළුවන්. එතකොට කොරෝනා හැදෙන්න කියලා කවුරුත් අපි නෑ දැන් රුවන්මැලිසෑය ගාව මිනිස්සු කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. හැමතැනම අයිඩෙන්ටිටි එහෙම ලියලා යන්නේ.
දැන් ගිහිලා තියෙන තැන්වල හැටියට කවුරු හරි ඉන්ෆෙක්ටඩ් කෙනෙක් ඇවිල්ලා තිබ්බොත් මට ගෙදර සෑහන නිරෝධායන වෙන්න කමක් නැහැ. ඔයාලට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ක්ලාස් කරනවා කොහොමද මං ගෙදර ඉන්නේ. හරි. මේ දවස් ටිකේ ගිහිල්ලා ඔය ඒ වගේ වැඩත් කරන්න. පින්දහම් වැඩ කරන්න. එහෙනම් මම මෙතනින් පන්ති නවත්තනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි සහභාගී වීමට බොහොම ස්තුතියි. හරි. ආපු අයට මොන හරි දෙයක් ලැබෙනවා. සර් එක වයඹටත් එනවලු නේද? ඔව්. ලොකු ටොනෑඩෝ එකක් නේ. ටොනෑඩෝ එක වර්ග කිලෝමීටර් 1000 ගණන් පළලයි මෙව්වා. හරිද? එතකොට මේ ශ්‍රී ලංකාව පොඩිනේ. එතකොට අපේ එක ප්‍රාන්තය ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්තයකට ඇමරිකාවේ එක ප්‍රාන්තයකට ඒ ප්‍රාන්තයකිනුත් 8න් නෙමෙයි 16න් පංගුවක් වගේ චූටි ලංකාව. දැන් ඇමරිකාවේ කොවිඩ් ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා තියෙනවා කී දෙනෙකුට? 1 කෝටි 30 ලක්ෂයකට වගේ මට මතක. ඒ කියන්නේ ලංකාවට වගේ බැලුවොත් ලංකාවේ 1 කෝටි 68 ලක්ෂ කොහොමනේ තියෙන්නේ? ලංකාවේ නම් ඇමරිකාවත් එක්ක සඳහනකොට ඒ මේ ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා තියෙන කට්ටිය ලංකාවේ ජනගහනයට සමානයි. නේද? ඔන්න බලන්නකෝ ඉතින් මේ ටොනෑඩෝ තත්ත්වයක් මුළු ලංකාවටම බලපානවා. එතකොට අපිට එකෙන් ගැලවෙන්න බෑ. පව් කරපු මිනිස්සෙකුට ගස්ගල් අස්සෙවත් අහසේ පොළොවේ මුහුද යට මුහුද උඩ කිසිම තැනක ගැලවිල්ලක් නැහැ. බේරෙන එකම ක්‍රමය මොකක්ද? පින් දහම් කරන්න. මම වගේ යන්න පින් කරන්න හැමදාම. හරි. එහෙනම් තේරුවන් සරණයි ආයෙත් කියනවා. අයිබෝවන්. good night හැමෝම. අපේ chat group එකේ ප්‍රශ්න දාන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට මට කියලා ඕන දෙයක් කරපු පාඩමක් හරි කමන්නේ ආයෙ මතක් කරගන්න වෙනම හරි කියලා දෙන්න. චලනි මම මයික් ඔන් කරන්න chance එකක් දෙන්නද? චලනි what's your school? කියන්නේ හරි ලක්ෂානි වෙන්න ඕන ලක්ෂා කියලා තියෙන හදිස්සියේ ටයිප් කරලා ඔයාලට මයික් ඔන් කරන්න පුළුවන් ඈ